स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने फिर तो हाज़र हाँ। अज दी विचार चर्चा तुहाडे नाल जुड़ी हुई है, तुहाडी सेहत दे नाल जुड़ी हुई है, तुहाडे आपणिਆਂ दे नाल जुड़ी हुई है। खास तौर पर उन्हां लोकां दे लई जिन्हां नूं किते ना किते कोई दिल की बीमारी की कोई शिकायत है या एक मन दे विच एक डर पैदा हो जाता है। हाल ही दे विच लगातार अजिहियां घटनावां हो रही ने जिन्हां ने साडे मन के अंदर एक डर पैदा कर दिता है। पहला तो असीं समझते सी कि 60 साल तो बाद ही कोई हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम आती है तो आती है, उस तो पहला कोई इदां दी प्रॉब्लम आती नहीं। उम्र वधण दे नाल नाल हार्ट अटैक दीयां प्रॉब्लम्स वधियां ने, आम तौर पर एक धारणा बनी पई सी। पर हाल ही दे विच असीं वो जवान मौतां भी देखियां जिहड़ियां हार्ट अटैक करके होईयां। हुण सवाल वड्डा ये खड़ा हुंदा कि सडन कार्डिक अरैसट ते हार्ट अटैक की ये दोवें वख ने जां इक्को ही गल है? अचानक दिल का दौरा पैना या दिल का दौरा पैना, इन्हां दोवां दे विच कोई अंतर है या नहीं है? आम तौर पर लोगों को यही नहीं पता हुंदा कि इन्हां दोवां दे विच भी कोई अंतर है। जे कोई अंतर है तो वो की है, कि इस तो बचा जा सकता है, कि इस दे कोई ढंग तरीके अपना उपाव है ने कि जिस दे विच तुहानूं अचानक जेकर दिल का दौरा पै जांदा तो कोई चांसेस सर्वाइवल दे है या नहीं है, या सानूं की करना चाहिए है? ये सब कुछ समझना बड़ा जरूरी है। हाल ही दे विच असीं पहलां भी प्रोग्राम कीता सी जिस दे विच असीं तुहानूं दिखाया सीगा कि क्यों पंजाबियों के दिल लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। अज के एपीसोड के विच एक खास शख्सियत नाल गलबात करांगे जिन्हां कोल एक बहुत वड्डा तजर्बा है, जिन्हों ये पता है कि जिवें जिवें लाइफ स्टाइल चेंज होंदा है, जीवन जात चेंज होंदी है, उवें उवें बीमारियां भी बदलदियां ने। यह बीमारी ने भी अपनी रूप रेखा बदली है और कार्डिक अरैसट ते हार्ट अटैक दे विच दोवां दे विच फर्क की है। जी हाँ, साडा खास मेहमान ने डॉक्टर CS परुथी साहब, चेयरमैन ने कैपिटल हॉस्पिटल जलंधर तो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे इस खास प्रोग्राम दे विच। सत श्री अकाल जी। दर्शकों नाल रूबरू कराउण दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। ते मैं बड़ा खुश हाँ कि तुसीं मुढ़ली इंट्रोडक्शन दे विच ही दर्शकों नूं मेन मुद्दे उत्ते काफ़ी चानना पाया जी कि जिहड़ी मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइफ है, जिहड़ी अज दी बदलदी हुई लाइफ स्टाइल है, उहदे नाल काफ़ी ज़्यादा बीमारियां साडे सामने आ रही ने ते इन्हां बीमारियां दा बहुत वाधा हो रहा है। जिवें तुसीं बिल्कुल ठीक कहा जी कि पहल अज तो 2-3 दहाके पहलां ये देखना हुंदा सी कि 60-65 साल की उम्र दे विच बंदे नूं हार्ट अटैक होया या चंचे ते बैठा बैठा उहदी जान चलेगी, खत्म हो गया, चंगे भले बैठे सी। लेकिन हुण ये बीमारियां यंग एज दे विच बहुत ज़्यादा नज़र आउंदियां ने। चलो आपां चर्चा दे विच लैके आवांगे। इस तो बाद तुसीं एक सवाल पूछा सडन कार्डिक अरैसट ते हार्ट अटैक। मैं इस तो पहला एक मिनट अपने दर्शकों को पूछ ली, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के साडे कोल भी सवाल आते हैं, असीं जिवें प्रोग्राम लगातार करते रहने हैं, वो सवाल ये पूछते हैं कि सडन कार्डिक अरैसट ते हार्ट अटैक ये दोवें चीज़ां तो इक्को ही ने, बीमारी भी इक्को ही है, ये अलग अलग किवें? मैं थोड़े तो ही पहला सवाल मैं इस तरह शुरुआत करदा। डॉक्टर साहब ये समझाओ कि दोवां दे विच फर्क है, जे फर्क है तो की है? देखो इन्हां दोनों चीज़ों नूं वख-वख समझण वास्ते जी पहलां सानूं जाणन दी लोड़ है कि हार्ट है की चीज़ है। हार्ट एक वो ऑर्गन है जिहड़ी 24 घंटे पंप करके साडे शरीर नूं खून की सप्लाई भेजदी है जी ते उस खून दे विच सानूं ऑक्सीजन मिलदी है, जिहदे नाल साडा जिहड़ा रोज़ दा जीवन प्रथा चलदी है। जी इस दे 4 चैंबर हुंदे ने। एक बंद मुट्ठी दे आकार जिन्ना ऑर्गन है जिन्हों 350 ग्राम इहदा भार हुंदा है, जिहदे विच 2 उपरले चैंबर हुंदे ने, 2 थल्ले चैंबर हुंदे ने। ठीक है जी। सारे शरीर दे विचों गंदा खून इकट्ठा होके राइट एट्रियम च आउंदा है, राइट एट्रियम चों राइट वेंट्रिकल जांदा है, फिर ये खून साफ होने वास्ते लंग्स दे विच चल जांदा है, लंग्स तो बाद साफ होने तो बाद लैफ्ट एट्रियम च आके ते लैफ्ट वेंट्रिकल दे विचों लंघदा होया ये खून की सप्लाई जिहड़ी है सारे शरीर नूं जांदी है। ये धड़कदा किवें है जी? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸਮੇਕਰ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨੋ ਏਟਰੀਅਲ ਨੋਡ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਨਰੇਟਡ ਪੇਸਮੇਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਈਨੋ ਏਟਰੀਅਲ ਨੋਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਧੜਕਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਏਵੀ ਨੋਡ ਤੇ ਗਈ। ਏਵੀ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੇ ਏਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਆਇਆ, ਬੰਡਲ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਤੋਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਬੰਡਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕੰਜੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧੜਕਨ ਇੱਕ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਲ 24 ਆਵਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਓਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਰਕਮਫਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਰਾਈਟ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕੇਜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੌਕੇਜ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲੌਕੇਜ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਿਪਿਡਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਕੋਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ weight ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਪਚਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਾੜੀ 100% ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ 100% ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਅਰੈਸਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਟੈਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ 70 ਤੋਂ 75% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਟੈਕਸਚਰ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 75% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਆ ਗਿਆ? 90% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲਸ, ਅਲਾਰਮਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਹਮਉਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਸ ਫੜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਡਕਾਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਚੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੰਗਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 90% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਕਟੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਰਿੰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹਾਰਟ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਹਾਰਟ ਤੇ ਵਧਿਆ, ਸਡਨਲੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕੰਫਰਟ, ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ, ਬਰੀਥਿੰਗ, ਸਾਹ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ
ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ, ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ, 버ਗਰ, ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ, ਫਰਾਈਡ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਡੀ ਫੂਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਰਿਚ ਇਨ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ, ਰਿਚ ਇਨ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਐਂਡ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੈਲਰੀ ਲੈਵਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਓਬੈਸਿਟੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਡਰੱਗਸ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਈਏ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸੈਰ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਅਲਾਰਮ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿੰਬੂ ਪੀ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ECG ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ECG ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਟ ਰੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਕੈਨ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਕ੍ਰਿਏਟਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਡਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਬਾਈ ਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 110 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਵਲ 110 ਤੋਂ 140 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਰੀਨਰਜਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸੀਵੀਅਰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਸੀਵੀਅਰ ਅਰਿਥਮੀਆਸ, ਧੜਕਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਬ੍ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਕਾਰਡਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦੀ ਨਾਨ ਕਾਰਡਿਕ ਕਾਜ਼ਸ, ਕਿ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, weight ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਮਸਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫਿਕ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਸੈਪਟਮ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਏਗੀ, ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੁਲਰ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਜਾਂ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਬ੍ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾੜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾੜੀ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਆਫ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਆਫ ਰਿਦਮੀਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਧੜਕਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਡਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨ ਕਾਰਡਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਕਾਰਨ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਚੈੱਕ ਔਨ ਆਲ ਮਾਈ ਲੈਵਲਸ, ਮੇਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਵੀਅਰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਟੋ ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫਿਕ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਮ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਤਾਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ Q2 ਇੰਟਰਵਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ Q2 ਇੰਟਰਵਲ 0.4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਸਡਨਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 75% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਗਨਲਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ CPR ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, CPR ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਵਾਰੀ ਪਰ ਮਿੰਟ ਧੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੀਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਜਾਂ ਦਿਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਂਟੇਬਲ ਕਾਰਡੀਓਵਰਟਿਕ ਡੀਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਲਵਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਈਏ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਿੰਪਟਮ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BP ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਅਨਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਿੰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਿਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾ ਲਏ, ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ। So we should be aware of this thing, we should be very careful। ਸਾਨੂੰ ਜਿਮ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਵੇਅਰ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੈਚੁਰ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋ ਫਾਰ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਮੂਈ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਜਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਘਰ ਤੇ ਇੰਨਾ,
ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਾਣੇ ਹੀ ਕਰਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਟਰਬਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏਬਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੰਟ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੰਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ 45 ਜਾਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 20 ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਟ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ 30 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾੜੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ देयर ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਟੈਂਟ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾੜੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਣਾ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ CS ਪਰੂਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਜਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਰਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।